ایک خوشی کی خبر یہ ہے کہ آنے والے 3 سے 4 ماہ میں ہم ایک پورے 12.5 کروڑ عوام کا سروے کریں گے. اس میں جو ایگزیکٹ تعداد ہے، جو کس کیٹیگری میں کون فال کرتا ہے، کس کی 60,000 سے زائد انکم ہے، کس کی کم ہے، کسی کی 30,000 سے کم انکم ہے، وہ سب کو ہم جو ہے اس ڈیٹا میں لے کر آئیں گے، تاکہ اگر گورنمنٹ کوئی ریلیف دینا چاہتی ہے، گورنمنٹ کوئی مستحقین تک پہنچنا چاہتی ہے، تو گورنمنٹ کو ایگزیکٹلی پتا ہو کہ 12.5 کروڑ عوام میں سے کون وہ لوگ ہیں جو اس کے حقدار ہیں. اور یہ صرف میرے لیے ایکسرسائز نہیں ہے، یہ آنے والی تمام پنجاب حکومتوں کے لیے، جو چیف منسٹرز ہوں گے ان کے لیے ایک یہ ڈیٹا، آبویسلی کہ یہ اس کی نیچر ایوولوشنری ہوگی، یہ جو ہے یہ ڈائنامک ڈیٹا ہوگا، یہ بدلتا رہے گا، لیکن ایک سسٹم آ جائے گا جس میں آپ کا ڈیٹا آپ کے پاس آئے گا، جو بیسک آپ کا ڈیٹا ہے وہ آپ کے پاس آئے گا، اس کے اندر جو ایڈیشنز اور ڈیلیشنز ہیں وہ ہوتی رہیں گی. تو اس کا مقصد یہ ہے کہ جو آنے والی بھی حکومتیں ہیں، چیف منسٹرز ہیں، ان کو جب وہ عوام کی فلاح و بہبود کے لیے، ان کی ریلیف کے لیے کوئی سٹیپ اٹھائیں اور کسی غریب اور مستحق فرد تک وہ پہنچنا چاہیں تو وہ پہنچے اور ان کو وہ ڈیٹا جو ہے وہ پورا اویلیبل ہو. پھر میں نے آپ کو بتایا کہ اس کے کمپوننٹس تھے ڈیٹا سفٹنگ، وہ گھر گھر جا کے ہم نے ویریفائی کیا. اس کے بعد پروکیورمنٹ کا مرحلہ آیا. پروکیورمنٹ ہے، میں سب کے بارے میں آپ کو بتاتی ہوں. پھر سیمپلنگ ہے، کوالٹی ٹیسٹنگ جس کو کہتے ہیں، پھر ڈلیوری میکنزم ہے، پھر اس کی مانیٹرنگ ہے اور ٹرانسپیرنسی ہے اس کی. تو پروکیورمنٹ ہم کو کیونکہ بلک پروکیورمنٹ کرنی پڑی، ہمارے پاس ٹائم نہیں تھا. ڈسٹرکٹس نے بہت کم فرق کے ساتھ، تھوڑا بہت اوپر نیچے فرق ہے، لیکن ایک ہیمپر کی جو کاسٹ ہے اس میں کوئی بہت زیادہ ڈسٹرکٹس میں فرق نہیں ہے. لیکن جب آپ اس میں، کیونکہ ڈسٹرکٹس ڈفرینٹ ہیں ایک دوسرے سے، ڈسٹنسز کے حساب سے ہم نے جو ٹرانسپورٹ کاسٹ ہیں وہ کیلکولیٹ کی ہیں. تو ڈسٹنس لاہور میں ڈسٹنسز ڈفرینٹ ہوں گے. ساؤتھ پنجاب کے جو علاقے ہیں اس میں دور دراز، کیونکہ یہ علاقے اس میں شامل ہیں، تو اس میں ٹرانسپورٹ کی جو کاسٹ ہے وہ اس میں ویریشن ہوگی، تو لیکن وہ بہت کم ہے. تو بیسکلی یہ پروکیورمنٹ ساری ہو چکی ہے، پیکنگ ہو رہی ہے اس وقت، بلکہ ڈلیوری بھی ہم نے جو ایک اس کا پائلٹ رن ہے وہ شروع کر دیا ہے. اور تقریباً وہ میں آپ کو ابھی بتاتی ہوں کہ کتنی ہم نے ڈلیوری کر لی. میرے خیال ہے 80,000 کے قریب ہم ڈلیوری کر چکے ہیں. یہ اگر آپ کو یہ نظر آ رہا ہو اسکرینز پہ تو یہ آپ کا لائیو ڈیش بورڈ چل رہا ہے. اس پہ آپ کو پتا چلے گا کہ ٹوڈیز ڈسٹریبیوشنز کتنی ہوئی ہیں، 23,897. اور یہ ابھی پائلٹ رن ہو رہا ہے، کیونکہ ہم دیکھنا چاہتے تھے کہ کوئی جو بھی مشکلات، کیونکہ اپنی نوعیت کی یہ پہلی ایکسرسائز ہے، تو میں یہ دیکھنا چاہتی تھی کہ ہمیں کون سے ٹیدنگ پرابلمز آئیں گے، کون سی ایسی ڈیفیکلٹیز آئیں گی جن کو ہم نے آئرن آؤٹ کرنا ہے. تو ہم نے یہ وقت سے پہلے لانچ کیا، اس کا ہم نے ایک پائلٹ رن کیا. ٹوٹل ڈسٹریبیوشنز آپ دیکھیں، ابھی جب میں اندر تھی تو ڈسٹریبیوشنز کو 86,000 تک تھی. اس وقت جو ہے وہ آپ دیکھیں 96,331 ڈسٹریبیوشنز ہو چکی ہیں. اور یہ کنٹینیوسلی ایز یو سی اٹ، یہ چینج ہوتا رہے گا. یہ ڈائنامک ہے، جیسے اس کے اندر انٹریز ہو رہی ہیں یہ چینج ہو رہا ہے. پھر آپ یہ دیکھیں کہ جن فیملیز کو میں نے آپ کو بتا دیا، فیملیز کا جن سٹیزنز کو ہم نے سرو کیا، جو انڈیویجولز اس میں شامل ہیں، وہ دیکھیں 5,15,053 وہ لوگ ہیں. اس کے علاوہ جو یہ اس طرح سے اس کی ہم نے وہ کی ہے، اس کے اوپر ہم لائیو ڈیش بورڈ میں بعد میں آتی ہوں. لیکن سیمپلنگ، کوالٹی کنٹرول، اب آپ کسی نادار کو اس کا حق اس کی دہلیز پہ پہنچا رہے ہیں، تو آپ یہ نہیں کر سکتے کہ آپ جو بھی مارکیٹ سے آپ کو سستے داموں اویلیبل ہے آپ وہ پیک کریں اور لوگوں کے گھر میں دے دیں. تو ہم نے اس کا کوالٹی انشور کی ہے. ایک ہیمپر کے اندر 10 کلو آٹا ہے، 2 کلو چینی ہے، 2 کلو گھی ہے، 2 کلو چاول ہے، 2 کلو بیسن ہے. تو ہم نے یہ ٹیئر 1 اور ٹیئر 2 گھی، ہم نے فار ایگزامپل میں نے ان کو کہا تھا کہ جو کوالٹی کا گھی ہے، ٹاپ کوالٹی، ٹیئر 1 اور ٹیئر 2، میں اب ان برانڈز کا نام یہاں پر لینا نہیں چاہتی، لیکن وہ برانڈز ہم نے لسٹ کیے. اور ٹیئر 3 کا ہم نے کوئی گھی اس میں شامل نہیں کیا. تو ہم نے ایک بیسٹ کوالٹی گھی دیا ہے، بیسٹ کوالٹی آٹا دیا ہے،
बेस्ट क्वालिटी चावल दिया है, बेस्ट क्वालिटी चीनी दी है और बेस्ट क्वालिटी बेसन भी रखा है हमने। तो उसका जो सब ए कैटेगरी है, उसमें हमने बी कैटेगरी या सी कैटेगरी नहीं डाला। और क्वालिटी कंट्रोल के लिए हमने सोर्स पे लोगों को बिठाया है। उसके दो मेन हमारे टीम्स हैं, एक डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशंस हैं और दूसरा पंजाब फूड अथॉरिटी है। उनको हमने आटे की मिलों पे बिठाया है, जो वहां पर पैकिंग हो रही है तो वो बैठे हुए हैं, वो क्वालिटी कंट्रोल कर रहे हैं। घी जब सोर्स हो रहा है तो वो मिल्स पे बैठे हैं, वो क्वालिटी कंट्रोल कर रहे हैं। इसी तरह बाकी आइटम्स की भी क्वालिटी हमने देखी है, कंट्रोल की है। और जो सैंपल्स पास हुए सिर्फ वो अलाउ हुए हैं, बाकी अलाउड नहीं थे, वो हमने निकाल दिए। रिगरस सैंपलिंग हुई है इसकी और उसके अंदर हमने बहुत सारे सैंपल्स को अप्रूव भी किया है, बहुत सारे सैंपल्स को रिजेक्ट भी किया है। 4 मिल्स को हमने सील भी किया है जो लो क्वालिटी प्रोडक्ट दे रहे थे हमें। तो जो फेल्ड सैंपल्स हैं उनको मैंने बैन कर दिया है और 4 मिल्स को हमने सील भी किया है। ये आप, और इसके अलावा भी मैंने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशंस को कहा है कि जब पैकिंग हो रही हो तो चेक करें, रैंडम चेकिंग करें, एक एक थैले को खोल कर देखें कि जितना खोल सकते हैं रैंडमली उसको देखें कि आइटम्स पूरे हैं, क्वालिटी क्या है। तो क्वालिटी कंट्रोल जो है वो हमने हर लेवल पे इम्प्लीमेंट किया है। इसी तरह फिर डिलीवरी मैकेनिज्म, ये भी अपने तरह की एक अपनी नौयत की पहली एक्सरसाइज है। कभी होम डिलीवरी गवर्नमेंट ने नहीं की, गरीब के डोर स्टेप पे डिलीवरी नहीं हुई, तो ये भी अपनी नौयत की एक पहली एक्सरसाइज है। मैंने इस डिलीवरी मैकेनिज्म को पीआईटीबी, फैसल यहाँ पर बैठे हैं, पीआईटीबी हेड का आईडी फैसल ने बहुत इसमें, पीआईटीबी ने, फैसल ने हेल्प किया, अपनी बहुत अच्छी कंट्रीब्यूशन इन्होंने दी है। तो डिलीवरी मैकेनिज्म को फर्स्ट एवर टाइम हमने डिजिटाइज कर दिया। तो ये पूरे का पूरा मैकेनिज्म जो डिलीवरी का है वो डिजिटाइज है। वो क्या है वो मैं आपको अभी दिखाती हूँ। पीआईटीबी ने उसके लिए एक स्पेशल एंड्रॉयड ऐप बनाई है और वो ऐप जो है वो डिलीवरी टीम्स के लिए है, जो गवर्नमेंट की डिलीवरी टीम्स हैं, जिनको तरतीब डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशंस ने दिया है, जिसमें वेरियस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के लोग शामिल हैं। वो डिलीवरी टीम्स हैं, अपने अपने बेनिफिशरीज की तादाद के हिसाब से वो डिलीवरी टीम्स जो हैं उनको कॉन्स्टिट्यूट किया गया यूसी वाइज, मोहल्ला वाइज। और वो उन डिलीवरी टीम्स के साथ, क्योंकि एक अनटूवर्ड इंसिडेंट से बचने के लिए कि कोई एक ट्रक जा रहा है या कोई एक जा रहा है कैरेज जिसके अंदर ये हैम्पर्स हैं, तो उसको किसी भी ऐसे एक नाखुशगवार वाकया से बचाने के लिए हमने उसमें पुलिस को के साथ उसको मैन किया है, सिक्योरिटी दी है पूरी उसको। और उसके बाद ये पीआईटीबी की जो एंड्रॉयड ऐप है ये डिलीवरी टीम्स के लिए बनाई है। जब वो एक डिलीवरी लेकर एड्रेस के मुताबिक किसी एड्रेस पे जाते हैं, सबसे पहले उसका सीएनआईसी जो है, शनाख्ती कार्ड है, उसको स्कैन करेंगे। वो हम अभी आपको स्क्रीन पे दिखाते हैं। आईडी कार्ड जो है स्क्रीन पे आप देखते रहें, साथ साथ आ रहा है। आईडी कार्ड उसका स्कैन हुआ, नेक्स्ट। फिर उसको क्यूआर कोड जो है वो उसका स्कैन होगा। अब देखें 6.5 मिलियन हैम्पर्स हैं, 6.5 मिलियन क्यूआर कोड्स हैं, हर हैम्पर के ऊपर एक क्यूआर कोड है। इसका मतलब है कि आपका 6.5 मिलियन हैम्पर जो है वो फुली ट्रैक्ड है। फिर वो आपका क्यूआर कोड को वो स्कैन करेगा और उस स्कैन में आपको एग्जैक्टली पता चल जाएगा, आईडी कार्ड के स्कैन से, क्यूआर कोड के स्कैन से, कि किस लोकेशन पे वो हैम्पर डिलीवर हुआ, किस को डिलीवर हुआ, किस डेट पे डिलीवर हुआ, किस टाइम पे डिलीवर हुआ। और उसके साथ ये स्टैंप हो जाएगा उसके ऊपर। उसके साथ पिक्चर ऑफ द रिसीवर हमने ली है, वो जो है हम उसको खुफिया रखेंगे क्योंकि वो एक सेंसिटिव चीज है, आवाम का डेटा है। पिक्चर हमने ली है ताकि हमारे पास पूरा रिकॉर्ड रहे और डुप्लीकेशन ना हो, ताकि ज्यादा से ज्यादा मुस्तकीन को उनका हक मिले। तो ये लाइव डेटा इनके पास, अब ये जो मैं आपको दिखा रही थी कि अब इतनी डिलीवरी हो गई है, अब इतने नंबर, इतने हजार हैम्पर हमने डिलीवर कर दिया, वो इसी सिस्टम के तहत है।